स्टूडेंट्स बेटा अज अपना फाइनैंशियल अकाउंटिंग का 15 लैक्चर है। बेटा लास्ट लैक्चर में आप रैक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरी की सी। अज आप उसके ही न्यूमैरिकल की प्रैक्टिस करांगे। बेटा जिन्हों ने लास्ट लैक्चर नहीं सुनिया पहला थ्योरी क्लीयर करके आओ, फिर तो ये लैक्चर बहुत वधिया तरीके नाल क्लीयर होएगा। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला देखो जी, जो बेटा तुम रैक्टिफिकेशन ऑफ एरर रैक्टिफाई एंट्री पानी है, दैन बेटा उस लिए तुहानू राइट एंट्री भी पता होनी चाहिए, जो वो रोंग एंट्री पा रहे हैं वो भी तुहानू पता होना चाहिए। आप उसनू किस तरह रैक्टिफाई करना है वो भी तुहानू पता होना चाहिए। सो आप बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री तो देखो जी, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम रिकॉर्डिड एज 7100। बेटा कोई राम नू क्रेडिट सेल की बट वो रिकॉर्ड कितनी होगी 7100। बेटा तो असीं राम नू सेल कर रहे हैं, एंट्री की पावांगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल, राम रिसीवर है। बेटा गुड्स जा रही ने 1700 राइट एंट्री। रोंग एंट्री की सी बेटा अपनी रोंग एंट्री उन्होंने की पाता राम अकाउंट डेबिट टू सेल 7100। बेटा हुण असीं नूं रैक्टिफाई किवें करना, देखो बेटा वर्किंग नोट बेटा तुहानूं बना के दस्सिया पिया। देखो जो थोड़ी करैक्ट एंट्री है बेटा, करैक्ट एंट्री नूं उसी तरह राइट डाउन कर लेना है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल, राम अकाउंट डेबिट टू सेल 1700 नाल 1700 नाल। जो बेटा रोंग एंट्री है उन्होंने आपां की है उल्ट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। देखो सेल अकाउंट डेबिट टू राम, जी ए वाली एंट्री सी बेटा इसनों असीं कर देना बेटा ओपोजिट साइड लिख देना है। किन्नी अमाउंट ना 7100 7100। हुण देखो बेटा जो असीं एंट्री राइट डाउन कर ली, बेटा राम का अकाउंट 1700 डेबिट है, 7100 क्रेडिट है। अगर आप कटिंग कर दिए तो क्रेडिट कितना रह गया बेटा 5400। बेटा थोड़ा सेल का बैलेंस डेबिट कितना है 7100, क्रेडिट कितना है 1700। बेटा इचो 1700 पूरा कट हो गया, इचो 1700 अपना 1700 माइनस कर दो, कितना रह गया 5400। तो बेटा एंट्री की होगी सेल अकाउंट डेबिट 5400 टू राम अकाउंट 5400, जो आप रैक्टिफाई विच पा देना बेटा सेल अकाउंट डेबिट टू राम। देखो बेटा एग्जाम से भी जो एग्जाम अपनी जनरल एंट्री अटैम्प्ट करोगे तो उस एग्जाम भी सिर्फ यही शो करनी होंगी है रैक्टिफाई एंट्री। ये राइट एंट्री रोंग एंट्री असीं इसनूं किवें करैक्ट कर रहे बेटा सिर्फ तुहानूं समझाउण लई है, या तुसीं उत्थे पेंसिल नाल लिख के बाद चों रेज कर सकते हो, बट एग्जाम विच असीं सिर्फ रैक्टिफाई एंट्री शो करनी है। दोबारा सुनो बेटा राम अकाउंट डेबिट टू सेल 1700 ना पानी से बेटा असीं पाती राम अकाउंट डेबिट टू सेल 7100। बेटा जो करैक्ट एंट्री है उसनों उसी तरह राइट डाउन कर लेना है, जो रोंग एंट्री है उन्होंने साइड ओपोजिट कर देनी है। सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम 7100 नाल। बेटा हुण असीं नैट फिगर लै लैनी है, राम डेबिट है 1700 नाल, क्रेडिट है 7100 नाल। ये पूरा खत्म हो गया। इचो बेटा आपां 1700 माइनस किते राम कितना क्रेडिट रह गया 5400। सेम एज बेटा इसी तरह सेल का अपना डेबिट कितना रह गया 5400, जो चो सेल का 1700 माइनस हो गया। दैन अपनी एंट्री होगी बेटा सेल अकाउंट डेबिट टू राम 5400। अगे आ जाओ बेटा, देखो जी हुण अगे की है, देखो बेटा क्रेडिट सेल टू मोहन वाज रिकॉर्डिड एज सेल टू कृष्णा। बेटा असीं मोहन नूं अपना सेल किया बट उन्होंने असीं गलती ना किस दे विच आपां रिकॉर्ड कर लिया कृष्णा दे विच। बेटा रिकॉर्डिड है, रिकॉर्डिड मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच गलत है, दोनों अकाउंट्स विच अपना की है मिसटेक हो रही है। देखो किवें अपना देखो असीं पानी से मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, बट असीं एंट्री की बात है बेटा कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। बेटा हुण असीं इसनूं रैक्टिफाई किवें करांगे, जो सही एंट्री है उसनूं आपां उसी तरह लिख देना है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। जो रोग एंट्री है बेटा उन्होंने ओपोजिट सेल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। बेटा इन्हां दी सेल की कटिंग होगी। देखो एंट्री की रह गई मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। बेटा ये थोड़ा आंसर आ जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, बट एग्जाम भी तुसीं सिर्फ मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा दिखाना। बेटा जिमें जिमें बेटा तुसीं प्रैक्टिस करोगे थोड़ा माइंड चलन लग जाएगा, तुहानूं ये लिखण की लोड़ ही नहीं पैनी। ये स्टार्टिंग विच है, जिमें जिमें तुसीं प्रैक्टिस करोगे बेटा तुहानूं इस चीज़ की नीड ही नहीं पैनी। अगे आ जाओ बेटा, देखो अपनी अगे की है क्रेडिट सेल 1700 टू मोहन व रिकॉर्डिड सेल टू अंशुल 17100। बेटा तुसीं चैक करने वाली गल है। देखो फर्स्ट विच अपनी किस चीज़ की मिसटेक सीगी, सिर्फ अमाउंट दी। सैकेंड बेटा तुहानूं एंट्री करवाई उस किस चीज़ की मिसटेक है, सिर्फ नेम दी। बेटा हुण जो आप एंट्री कर रहे हैं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਨੇਮ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ 1700 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7100 ਪਾ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਮੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ 1700 ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ 7100। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ। ਜੋ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਅੰਸ਼ੁਲ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਅੰਸ਼ੁਲ 7100 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਸੇਲ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1700 ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 1700 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ 54 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 1700, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 54 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1700 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਟੂ ਅੰਸ਼ੁਲ 7100। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 5400, ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 1700 ਟੂ ਅੰਸ਼ੁਲ 7100। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਲ ਬੇਟਾ 1700 ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ 7100 ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ 1700 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 7100 ਚੋਂ ਬੇਟਾ 1700 ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 5400। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 54, ਮੋਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ 1700 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਟੂ ਅੰਸ਼ੁਲ 7100। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ 1700 ਟੂ ਮੋਹਨ ਵਾਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੇਲ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮੋਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਇਜ਼ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਟੂ ਮੋਹਨ ਜੋ ਗਿਵਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਆ ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਦੋਨੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਹਨ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 3400 ਟੂ ਸੇਲ 1700 ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ 1700। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੂ ਸੇਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, देखो अगे की है बेटा क्रेडिट सेल, अपना क्रेडिट सेल ऑफ द ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700 एंटर्ड इन द सेल बुक। बेटा असी कोई मशीनरी सैल की असी क्योंकि एसिड होंदा सी एसिड का नेम पाना होंदा है, बट उन्होंने गलती की कर लिया उन्होंने गुड्स ट्रीट करके सेल पा लिया। तो बेटा राइट एंट्री की सी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रोंग एंट्री की होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, उन्होंने सेल पा लिया। हूँ रैक्टिफाई एंट्री लिए वंस अगेन मतलब वर्किंग नोट पर जावांगे, जो राइट एंट्री है उसमें उसी तरह लिख दोगे बेटा सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जो रोंग एंट्री है बेटा इसमें ओपोजिट लिख दोगे सेल अकाउंट डेबिट टू सोहन। देखो हूँ बेटा एक सोहन थोड़े डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है। वंस अगेन अमाउंट देखो सोहन की डेबिट साइड कितनी है 1700, क्रेडिट साइड कितनी है 7100, ये पूरी कट हो गई बेटा। 7100 चो कितना माइनस हो जाएगा, जो उपरों कट होया 1700 रह गया 5400। तो बेटा हूँ सेल नहीं कटिंग हो सकती, मशीनरी नहीं कटिंग हो सकती। तो एंट्री की होगी बेटा सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू सोहन। सोहन 54 कितों आया बेटा 71 माइनस 17। ठीक है जी, असी कोई सी मशीनरी सैल की सी ਆਪਾਂ सेल विच पा लिया, ਉਹਦੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ वर्किंग नोट बनाया, जिन्नी अमाउंट की कटिंग हो रही है उन्नी अमाउंट बेटा कटिंग करती, बाकी असी रैक्टिफाई एंट्री पा ली। अगे आ जाओ बेटा कैश सेल 1700 टू गौरव रिकॉर्डेड एज अ 7100। वंस अगेन बेटा कोई कैश सेल की जी थोड़ी अमाउंट से आप ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस करके आए पे हाँ। राइट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1700, रोंग एंट्री 7100। बेटा अमाउंट भी डिफरेंस है, अमाउंट की कटिंग हो जाएगी। पहले जी राइट एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1700 ना पा लोगे, जो बेटा रोंग एंट्री है उन्होंने तुम ओपोजिट साइड पाओगे सेल अकाउंट डेबिट 7100 टू कैश 7100।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰੇ 7100 ਹੈ, ਉਰੇ ਬੇਟਾ 1700 ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 54। ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 1700 ਹੈ, ਨੀਚੇ 7100 ਹੈ। ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 71 ਮਾਈਨਸ 17। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ 5400। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੇਟਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ 7th ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 8100 ਰਿਸੀਵ ਫਰੋਮ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਬੁੱਕ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਬਿੱਲ ਅਸੈਪਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਵਿੰਦਰ। ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟੂ ਰਵਿੰਦਰ। ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਓਪੋजिट ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਵਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ अपनी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रविंदर 16200 नाल। अगे आ जाओ बेटा कैश परचेज किया 8100 का भरत तो रिकॉर्डेड कर लिया आप 1800। वंस अगेन राइट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रोंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1800। वंस अगेन अमाउंट का डिफरेंस है बेटा अमाउंट की कटिंग होएगी। देखो राइट एंट्री सेम वे ना परचेज टू कैश 81 जो रोंग एंट्री है ओपोजिट रिकॉर्ड करांगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटा ओपोजिट क्यों करते हैं आप इन्हां दा इफैक्ट खत्म करना होंदा है। हुण देखो आप इसनूं करन दा तरीका की है परचेज बेटा 81 डेबिट है 1800 क्रेडिट है। ये बेटा खत्म हो गया 81 चो 1800 माइनस किते 6300 रह गया। इसी तरह बेटा थोड़ा डेबिट साइड परचेज कितना रह गया 6300 ये थोड़ा खत्म हो गया बेटा ठीक है जी। इस तरह कैश बेटा थोड़ा 1800 खत्म हो गया इत्थे कितना रह गया 6300। तो बेटा थोड़ी एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 6300। अगे देखो बेटा क्रेडिट सेल 1700 टू कृष्णा वाज पोस्टेड टू किशन। बेटा कृष्णा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ बेटा कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल थोड़ी राइट एंट्री रोंग एंट्री सी थोड़ी किशन अकाउंट डेबिट टू सेल ठीक है। अगर इसनों आपां सही करना किवें करांगे जो सेम है कृष्णा टू सेल जो थोड़ी रोंग है सेल टू किशन करके बेटा सेल थोड़ी कटिंग होगी। रेक्टिफाई एंट्री की होगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू किशन। अगे आ जाओ बेटा कैश सेल 1700 टू मीना वाज पोस्टेड टू मीनू वंस अगेन ऊपर वाली वांगू सेम एंट्री है बेटा करैक्ट एंट्री सी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। रोंग एंट्री की है अपनी असी किहदे विच रिकॉर्ड करती देखो कैश सेल किया सी असी मीना नू ठीक है जी वाज पोस्टेड टू द अपना क्रेडिट ऑफ मीना असी किया सी कैश सेल बट असी क्रेडिट किनू करता बेटा मीना नू जबकि असी करना किस नू सी सेल नू। तो बेटा देखो आपां इहनूं किवें करांगे जो राइट एंट्री है कैश टू सेल जो रोंग एंट्री है मीना अकाउंट डेबिट टू कैश थोड़ा कैश कट हो गया बेटा एंट्री रह गई मीना टू सेल। अगे आ जाओ बेटा क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम फॉर 1700 क्रेडिट टू द सेल अकाउंट। वंस अगेन बेटा एंट्री पानी सी प्रेम टू फर्नीचर तुसी ठीक है क्योंकि फर्नीचर जा रहा बट तुसी की पाती टू सेल। तो इसनों आपां रैक्टिफाई किवें करांगे देखो प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर जो रोंग एंट्री उन्होंने ओपोजिट रिकॉर्ड करांगे सेल अकाउंट डेबिट टू प्रेम। बेटा जो कटिंग हो रही है प्रेम की कटिंग कर देंगे। एंट्री थोड़ी रैक्टिफाई एंट्री की आ गई बेटा सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगे आ जाओ बेटा कहते क्रेडिट सेल ऑफ द ओल्ड फर्नीचर टू रोहन 1700 पोस्टेड एट 7100। वंस अगेन बेटा ये थोड़ी अमाउंट की गलती है रोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर आप पानी सी बेटा 1700 बट असी रोहन टू फर्नीचर पा के नहीं दी बेटा 7100 जो थोड़ी अमाउंट की मिसटेक है बेटा तुहानूं पता माइनस करते हैं आप। वंस अगेन रोहन टू फर्नीचर जो करैक्ट एंट्री है
ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਰੋਹਨ 7100 ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਰੋਹਨ 7100 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ 1700 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ 1700 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਰੋਹਨ 5400, ਕਿਉਂਕਿ 71 ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 1700 ਰੁਪਇਆ 1700 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਚੈੱਕ 640 received from Guru was dishonored and was posted to the debit of the sale return account, was debit to the sale return account। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਡੈਟਰ ਕੋਲੋਂ ਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਟੂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰੂ ਟੂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ 2860 ਡਿਊ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਬੈਡ ਡੈਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਰੀਕਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 8000 ਰਿਟਰਨਡ ਬਾय ਦਾ ਫॉर्म ਬੈਂਕ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਸਟ ਵੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਫॉर 8000 ਰਿਟਰਨਡ ਬਾय ਫॉर्म ਬੈਂਕ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਜਦਕਿ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਡੈਟਰ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਡੈਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਤੀ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਕਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਡੈਟਰ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਸੇਮ, ਬੈਂਕ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ, ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਟਰ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡੈਟਰ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਤੀ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, 10000 ਪੇਡ ਫॉर द ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਰੈਸੀਡੈਂਸ, ਬਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਲਈ 10000 ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ 7500 ਵਿਡਰੋ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ ਬਾय द ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਫॉर द ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼, ਪਰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਗਲਤ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ, ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, an amount 15000 withdrawn from the bank
ਬਾय द प्रोप्राइटर फॉर द ऑफिस यूज। बट डेबिट करता ड्राइंग, बट ਹੁਣ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਬਟ ਡੈਬਿਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਆਣੀ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਟੂ ਡਰਾਇੰਗ, ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਰਾਇੰਗ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਰਾਇੰਗ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ 8000 ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰੁਣ ਨੂੰ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਵਰੁਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ ਵਰੁਣ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵਰੁਣ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵਰੁਣ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਵਰੁਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਵੇਜਿਸ ਪੇਡ ਫॉर द ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਵੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਜਿਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ ਲਈ, ਬਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਵੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਵੇਜਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਵੇਜਿਸ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਵੇਜਿਸ, ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਵੇਜਿਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਟੇਜ ਪੇਡ ਫॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर 500 ਐਂਡ ਪੋਸਟਡ ਟੂ ਕਾਰਟੇਜ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਟੇਜ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਟੇਜ ਨੂੰ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰਤਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚਾ। ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਤੀ, ਕਾਰਟੇਜ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੇਜ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਕਾਰਟੇਜ, ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਕਾਰਟੇਜ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਐਰਰ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਰੈਵਨਿਊ ਐਰਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। 5000 ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਸਟੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ, ਬਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਵੇਜਿਸ ਨੂੰ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਵੇਜਿਸ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਬੇਟਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਵੇਜਿਸ, ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂ ਵੇਜਿਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਰਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪਾਤਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 50000 ਦੀ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਜੋ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼, ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 5000, बस पास थ्रू द सेल बुक। बेटा कोई ओल्ड फर्नीचर से तुसीं 5000 का सेल किया, बट तुसीं वो पा कित्थे दिता, सेल बुक दे विच। वंस अगेन एंट्री आनी सी, कैश थोड़े कोल आ रहा, फर्नीचर जा रहा है टू फर्नीचर, बट तुसीं गलती नाल टू की करता बेटा, सेल। ठीक है जी, तो देखो हुण इहदी आपां रैक्टिफाई एंट्री किवें बनावांगे, कैश टू फर्नीचर पानी सी बेटा, पा दांगे। जो रोंग एंट्री उन्होंने ओपोजिट कर देंगे, सेल टू कैश। जो रोंग एंट्री उन्होंने की कर देंगे ओपोजिट, सेल टू कैश। तो बेटा वंस अगेन कैश कैश कट हो गया, रैक्टिफाई एंट्री होगी थोड़ी सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगे आ जाओ बेटा, देखो की कहते क्रैडिट सेल आ 5000 की राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। बेटा पानी ही भुल गए, गल ही खत्म हो गई, तो रोंग एंट्री का कोई गल ही नहीं आती बेटा। जो ये एंट्री सी अपनी राम अकाउंट डेबिट टू सेल, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਓਮਿਟਡ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਗੁड्स ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਲੈ ਗਿਆ,
ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ। ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਰਲ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ 2000, ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ 2400, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਟੂ 350 ਟੂ ਹਰੀ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਓਮਿਟਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਹਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਆਫ ਦਾ ओल्ड फर्नीचर टू महेश 500 omitted टू बी posted। देखो ये बेटा ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਪੋਸਟਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ no journal entry is to be passed as it has already been correctly passed in the journal। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਟੂ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਟੂ ਲੈਜਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਪੋਸਟਿੰਗ। ਬਟ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਨੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਵੀ ਪਾਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਰਨਲ ਟੂ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ 3000 ਦੀਆਂ ਬਾਏ ਹਰੀ। ਹਰੀ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਹਰੀ, ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਹਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ, ਹਰੀ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਡੈਟਸ ਵਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, देखो 5000 पे फॉर द फर्नीचर परचेज हैज़ बिन चार्ज टू ऑर्डीनरी परचेज अकाउंट। वंस अगेन कि सिंपल तुसी फर्नीचर खरीदया सी, एंट्री आनी सी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट बट कम्स इन टू कैश, बट तुसी रिकॉर्ड की करता फर्नीचर जगह परचेजिस। तो तुसी देखो की करोगे, जो करैक्ट एंट्री है फर्नीचर टू कैश, जो रोंग एंट्री है उन्होंने ओपोजिट लिख दोगे कैश टू परचेज। तो बेटा कैश कैश कट हो गया, थोड़ी रेक्टिफाई की एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। अगे आ जाओ बेटा, कोई रिपेयर की है बट डेबिट करता बिल्डिंग नू, बेटा ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कोई ਰੈਵਨਿਊ एक्सपेंडिचर ਸੀਗਾ बट ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ एक्सपेंडिचर बट ਪਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो एंट्री की सी रिपेयर टू कैश बट उन्होंने पा के दिता बिल्डिंग टू कैश। तो हुण असीं इसनूं रैक्टिफाई किवें करांगे, देखो जो करैक्ट एंट्री है बेटा रिपेयर टू कैश, जो रोंग एंट्री है असी बिल्डिंग टू कैश नूं ओपोजिट लिख दांगे कैश टू बिल्डिंग। बेटा कैश कैश कट हो गया, थोड़ी एंट्री होगी रिपेयर टू बिल्डिंग रैक्टिफाई एंट्री। अगे आ जाओ बेटा, देखो अमाउंट कोई बेटा 1000 विड्रॉ कर रहा है बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ बट डेबिट करता ट्रेड एक्सपेंस नूं। बेटा अगर पर्सनल यूज़ लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा दैन आप केड़ा अकाउंट यूज़ करते हैं, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग टू कैश, बट उन्होंने की करता बेटा डेबिट ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। तो असी हुण की करांगे बेटा, जो करैक्ट एंट्री है उसनूं उसी तरह रिकॉर्ड करांगे ड्रॉइंग टू कैश,
जो रोंग एंट्री है ऑपोजिट साइड कैश टू ट्रेड एक्सपेंस, कैश कैश कट हो गया बेटा, एंट्री आ गई थोड़ी ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंस। अगे आ जाओ जी बेटा, अगे आ थोड़ी सैलरी 1250 पेड टू क्लर्क, बट डेबिट करता ਉਹਦਾ ਪਰਸਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਸਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲਰਕ ਟੂ ਕੈਸ਼। बेटा फिर आप की करेंगे जो करैक्ट एंट्री है सैलरी टू कैश, जो रोंग एंट्री है उसनों ओपोजिट साइड कैश टू क्लर्क, असी क्लर्क टू कैश पाई सी कैश टू क्लर्क, कैश कैश कट हो गया बेटा, एंट्री रह गई थोड़ी सैलरी टू क्लर्क। नेक्स्ट एंट्री चेक करो बेटा, 1000 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज़ बीन रोंगली एंटर टू वंस अगेन SHAW शो एंड कंपनी। तो बेटा देखो जी एंट्री आनी सी कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, बट असी पा के दिता कैश अकाउंट डेबिट टू अपना शो SHAW कंपनी। ठीक है जी, दैन बेटा हम रैक्टिफाई एंट्री की होएगी, जो करैक्ट है उसनों उसी वे ना लिख देंगे, जो रोंग है ओपोजिट साइड लिख देंगे, कैश कैश कट हो गया, बाकी थोड़ी बेटा रैक्टिफाई एंट्री आ गई। बेटा सिंपल जिहा ट्रिक याद रखना है कि जो थोड़ी रोंग एंट्री है बेटा उन्होंने ओपोजिट साइड लिखना है। अगे आ जाओ बेटा, 7000 पेड इन कैश फॉर आ प्रिंटर, चार्ज हो गया ऑफिस एक्सपेंस विच। बेटा प्रिंटर खरीदया सी तुसी, बट तुसी डेबिट किस नूं करता ऑफिस एक्सपेंस नूं, एंट्री आनी सी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, बट तुसी गलती नाल डेबिट किस नूं करता ऑफिस एक्सपेंस टू कैश। तो फिर वही गल जो थोड़ी करैक्ट एंट्री है उसनूं सेम वे नाल, जो रोंग एंट्री है ऑफिस एक्सपेंस टू कैश उन्होंने ओपोजिट कैश टू ऑफिस एक्सपेंस, कैश कैश बेटा कट हो गया, एंट्री रह गई थोड़ी प्रिंटर टू ऑफिस एक्सपेंस। अगे देखो जी, purchase of goods from Ram amounting to 1500 has been wrongly passed through the sale book। बेटा तुसी कुछ परचेज किया बट उसनों गलती ना तुसी सेल बुक च पास करता, तो एंट्री होगी थोड़ी होनी सी परचेज टू राम, बट तुसी रोंगली की पाता बेटा राम टू सेल, तुसी रोंगली की एंट्री पाती राम अकाउंट डेबिट टू सेल। तो रैक्टिफाई एंट्री उसी तरीके नाल, जो करैक्ट है बेटा उसनों परचेज टू राम लिख दोगे, जो थोड़ी रोंग एंट्री है उसनों ओपोजिट कर दोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल सी सेल डेबिट कर दोगे, राम क्रेडिट कर दोगे। जो बेटा तुम राम क्रेडिट करोगे दो बारी 1500 1500 टोटल अमाउंट 3000 हो जाएगी। तो बेटा कटिंग हो नहीं सकती, राम राम क्रेडिट साइड है, अगर डेबिट होता दैन बेटा कटिंग हो सकती है। तो एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू राम। आगे चेक करो जी, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 1200 टू रमेश हैज़ बिन रोंगली पास थ्रू द परचेज बुक। रमेश ने कोई सेल की बेटा, बट असी गलती ना परचेज बुक च पास करती, एंट्री आनी सी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, बट असी गलती ना की पाती बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो रैक्टिफाई एंट्री की हो जाएगी, जो थोड़ी करैक्ट एंट्री है रमेश टू सेल उसी तरीके नाल, जो रोंग एंट्री है परचेज टू राम ओपोजिट रमेश टू परचेज, बेटा रमेश रमेश डेबिट हो गया 2400 नाल टू परचेज टू सेल। नेक्स्ट अमाउंट 2000 ड्यू फ्रॉम महेश, बैड डेट डिक्लेयर हो गया सी, बट असी गलती ना उसका नेम क्रेडिट करता, तो एंट्री आनी चाहिए सी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बट असी गलती ना पाता उसका नेम कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। दैन फिर आप जो करैक्ट एंट्री है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, जो गलती नाल पाती सी उसनों ओपोजिट महेश टू कैश, कैश कैश कट हो गया, बेटा रैक्टिफाई एंट्री आ गई महेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बेटा अगे देखो, अपन कोई चैक रिसीव होया जी मनमोहन तो डिसओनर्ड हो गया सी, बट गलती ना असी डेबिट करता सेल रिटर्न नूं। बेटा अगर डिसओनर्ड हो जाए असी चैक अपने डेटर नूं वापस करना हुंदा है, तो असी डेबिट करना सी मनमोहन नूं, बट असी गलती ना किनूं डेबिट करता सेल रिटर्न नूं। देखो एंट्री आनी सी मनमोहन टू बैंक, बट असी एंट्री की पाती सेल रिटर्न टू बैंक। तो रैक्टिफाई एंट्री की हो जाएगी, देखो करैक्ट एंट्री सी मनमोहन टू बैंक जी, रोंग एंट्री की सी सेल रिटर्न टू बैंक, तो असी की पा देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न। तो बेटा बैंक बैंक कट हो गया, एंट्री की रह गई मनमोहन टू सेल रिटर्न, वो तुसी की कर दोगे अपनी उरे रैक्टिफाई एंट्री पा दोगे। अगे आ जाओ जी, 5000 पे किया ऑन द अकाउंट ऑफ सैलरी टू कैशियर डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये बेटा ऊपर भी 2-3 बार आप डिस्कस कर ली कि कोई भी एक्सपेंस आएगा उसका नेम नहीं डेबिट करना, एक्सपेंस का डेबिट करना है। तो बेटा एंट्री आनी सी सैलरी टू कैश, बट पाती असी धवन
उसका नेम डैबिट करता धवन टू कैश। तो रैक्टिफाई की करांगे सैलरी टू कैश, जो धवन टू कैश पाई सी ओपोजिट कैश टू धवन, कैश कैश कट हो गया, थोड़ी एंट्री रह गई सैलरी टू धवन। अगे देखो जी रिकॉर्डेड, बेटा रिकॉर्ड करना भुल गए, दैन आप रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, तुम रिकॉर्ड कर दो। परचेजिज अकाउंट डैबिट किस तो असी परचेज कर रहे हैं टू मोहन, मोहन गिवर है टू मोहन। तो रोंग एंट्री है बेटा उरे क्वेश्चन ही नहीं राइज होंगे, क्योंकि उरे असी रिकॉर्ड रोंग मतलब कि अपना रिकॉर्ड ही नहीं की। नैक्सट वन गुड्स रिटर्न 500 बाय मोहन एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। बेटा मोहन ने सानू गुड्स वापस कीतियां, मतलब वो सीगिया सेल रिटर्न, बट असी गलती ना किस पाती है बेटा परचेज रिटर्न। एंट्री देखो आनी सी सेल रिटर्न टू मोहन, बट असी एंट्री की पाती मोहन अकाउंट डैबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि अगर उन्हें वापस कीतियां सी मोहन गिवर है, बट असी गलती ना किस पाती परचेज रिटर्न। तो यदि देखो आप किवें करांगे, जो थोड़ी सही एंट्री है सेल रिटर्न मोहन उसी तरह लिख दोगे, जो थोड़ी रोंग एंट्री है मोहन टू परचेज डन ओपोजिट परचेज अकाउंट डैबिट टू मोहन। ठीक है जी, इतने बेटा 500 थोड़ा 1000 हो गया, तो एंट्री हो गई परचेज रिटर्न अकाउंट डैबिट सेल रिटर्न टू मोहन। नैक्सट बेटा रिटर्न ऑफ द गुड्स 800 टू सोहन, बट असी किस पाती सेल रिटर्न ओपोजिट, बेटा है सी परचेज डन, बट गलती ना असी किस पाती अपनी सेल रिटर्न, असी सोहन रिटर्न कीतियां सी, बट गलती ना असी किस पाती सेल रिटर्न। एंट्री आनी सी सोहन टू परचेज रिटर्न, बट असी पा किस दी सेल रिटर्न टू सोहन। रैक्टिफाई किमें करांगे, जो थोड़ी करैक्ट एंट्री है सोहन अकाउंट डैबिट टू परचेज टर्न उसी नाल, जो थोड़ी रोंग एंट्री है ओपोजिट सेल टर्न टू सोहन सी, असी पा देंगे सोहन अकाउंट डैबिट टू सेल टर्न। तो बेटा सोहन दे विच थोड़ा 800 टू टाइम्स आ गया, टोटल हो जाएगा 1600। तो एंट्री होगी सोहन अकाउंट डैबिट टू सेल टर्न टू परचेज टर्न। नेक्स्ट देखो जी क्रेडिट सेल टू गुड्स सुनील 5000 वाज पास टू अकाउंट ऑफ सुरमेल। बेटा सुनील ਨੂੰ सेल की सी सुनील टू सेल, बट असी पाती सुरमेल टू सेल। देखो किमें सही करांगे, जो थोड़ी सही एंट्री है सुनील टू सेल, जो थोड़ी सुरमेल टू सेल पाती उन्होंने ओपोजिट सेल टू सुरमेल, सेल कट्टिया गया बेटा, एंट्री होगी थोड़ी सुनील अकाउंट डैबिट टू सुरमेल, दैट्स अ रेक्टिफाई एंट्री। बेटा सेल बुक ओवरकास्ट, देखो सेल बुक ओवरकास्ट, बेटा सेल बुक का बैलेंस की होंगे है, सेल बुक का बैलेंस होंगे क्रेडिट। अगर तुम सेल बुक ओवरकास्ट होगी मतलब तुम क्रेडिट ज़्यादा पाता, अगर बेटा उसी क्रेडिट ज़्यादा पाता तो डैबिट कर दोगे, अगर तुम क्रेडिट ज़्यादा पाता तुम कर दोगे डैबिट। इनू वन साइड एरर भी बोल देगा, तुम थ्योरी पढ़ी हो बेटा सुनी हो, अगर तुम वन साइड एरर है वो हमेशा कितना रैक्टिफाई होंगे सस्पेंस। तो बेटा सिर्फ सेल में गलती सी, सेल अकाउंट क्रेडिट बेटा ज़्यादा पाता तुसी उसनों डैबिट कर दोगे। ठीक है जी, उस इफैक्ट को खत्म करने लिए टू सस्पेंस पा दोगे जी। अगे देखो जी गुड सोल्ड टू मनोहर 550 पोस्टेड एज 5500। कोई गुड सोल्ड कीतियां सी जी मनोहर नूं आपां 550 दी, बट असी पोस्ट कितनियां कीतियां 5500। देखो असी की कीता सीगा मनोहर नूं पानी सी 550 दी, बट असी पाती 5500 दी। उरे एक वर्ड देखने वाला पोस्टेड है, अगर तुसी थ्योरी का लैक्चर ध्यान नाल सुनो उहदे विच साफ साफ गल सीगी, अगर एक थोड़ा पर्सन अकाउंट तो एक पासे थोड़ा अपना की है कोई सबसिडरी बुक जिवें सेल बुक परचेज बुक का टोटल होया तो वर्ड होया पोस्टेड। तो बेटा इहदे विच असीं मन के चलांगे सिर्फ तो सिर्फ मनोहर विच गलती है, सिर्फ तो सिर्फ किहदे विच गलती है बेटा मनोहर दे विच गलती है। तो जे मनोहर दे क्योंकि पोस्टेड वर्ड रिकॉर्डिड होंदा दोनों विच गलती सी। ठीक है, अगर थोड़ा पोस्टेड है तो सिंगल अकाउंट किहदे विच गलती है मनोहर नोट सेल। थ्योरी का लैक्चर सुनो बड़े ध्यान नाल तो तुहानूं क्लीयर होएगा। तो बेटा असीं मनोहर नूं डैबिट करना सीगा 550 नाल, बट डैबिट करता 5500 नाल, मतलब डैबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, मतलब डैबिट साइड थोड़ी ओवरकास्ट हो गई, उन्होंने अंडरकास्ट कर देंगे, उन्होंने असीं की कर देंगे अंडरकास्ट। देखो जी किवें अंडरकास्ट कर देंगे, जिन्नी असीं ज़्यादा पाया पाना सी बेटा असीं 550 पाता सी 5500, तो बेटा असीं कितना ज़्यादा पाया 4950 ज़्यादा पाया। जो ज़्यादा डैबिट किया उन्होंने खत्म करने की कर देंगे क्रेडिट, तो एंट्री की हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डैबिट टू मनोहर। बेटा उरे याद रखना वर्ड पोस्टेड आया है
ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸੇਲ, ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਓਵਰਕਾਸਟ, ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਸਪੈਂਸ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਐਰਰ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ 12/20 ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 11/20। ਬੜਾ 11/20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ 12/20 ਕਰਤਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਾਸਟ ਪਾਤਾ 11/20 ਜਗ੍ਹਾ 12/20, 100 ਓਵਰਕਾਸਟ ਪਾਤਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਓਵਰਕਾਸਟ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਟਰਨ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਅੰਡਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 2000 ਟਰਨ ਬਾय ਵਰਮਾ ਵਰ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸੇਲ ਬੁੱਕ, ਪੋਸਟਡ ਦੇਅਰਫॉर ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਸਟਡ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਸਪੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਵਰਮਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਮਾ ਟੂ ਸੇਲ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਵਰਮਾ, ਵਰਮਾ ਟੂ ਸੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਰਮਾ ਟੂ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਟੂ ਵਰਮਾ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਸੇਲ ਟੂ ਵਰਮਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਹਿਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਮਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਸਪੈਂਸ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਸਪੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਕੋਈ 3000 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ, ਬਟ ਪੋਸਟਡ ਟੂ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸ਼ਰਮਾ ਹੂ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਗੁਡਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਪੋਸਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਆਫ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 3000। ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਟ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 3000 ਨਾਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ 3000 ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਡੈਬਿਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 3000 ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6000 ਨਾਲ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਸਪੈਂਸ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟਡ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਡ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰਸਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਆ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸੇਲ 2000 ਮੇਡ ਟੂ ਮੋਹਨ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਬਟ ਰੋਂਗਲੀ ਪੋਸਟਡ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਆਫ ਦੀ ਸੋਹਨ। ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੋਹਨ ਟੂ ਸੇਲ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਨ ਟੂ ਸੇਲ। ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਹਨ ਟੂ ਸੇਲ ਪਾਤੀ। ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਨ ਟੂ ਸੇਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਤੀ ਬੇਟਾ, ਸੋਹਨ ਟੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਤੀ, ਸੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ। ਜਸਟ ਵੇਟ, ਉਹ ਵੀ 200 ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਪਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਸੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ
बेटा मोहन अकाउंट डैबिट टू सेल पानी सी असी तुहानूं उरे दोबारा करके दिखाने आ। मोहन अकाउंट डैबिट टू सेल पानी सी पा सी की दित्ती सेल अकाउंट डैबिट टू सोहन ओपोजिट, क्योंकि इत्थे अपनी की सी बेटा देखो सोहन टू सेल सी। दोबारा देखो मोहन अकाउंट डैबिट टू सेल असी पानी सी, रोंग एंट्री की है बेटा सेल अकाउंट डैबिट टू सोहन 200 अमाउंट नाल 200 अमाउंट नाल 200 अमाउंट नाल। मोहन वाली किन्नी सी बेटा 2000 अमाउंट नाल 2000 अमाउंट नाल। हुण ध्यान नाल देखण वाली गल है बेटा देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋਹਨ ਚ ਪਾਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਹਨ ਤਾਂ 200 ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੇਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ 2000, ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 200। 200 ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बेटा, क्रेडिट साइड कितना रह जाएगा 1800, क्रेडिट साइड कितना रह जाएगा 1800। बट सेल तो करैक्टली पोस्टेड है तो उदी जगह की आ जाएगा बेटा सस्पेंस, उदी जगह की आ जाएगा सस्पेंस। दोबारा चैक कर सकते हो बेटा मोहन टू सेल पानी सी आपां मोहन अकाउंट डैबिट टू सेल 2000 नाल, बट असी पा की दित्ती सी सोहन टू सेल तो ओपोजिट कर देंगे सेल डैबिट कर देंगे 200 नाल, सोहन असी की कर देंगे क्रेडिट 200 नाल। देखो मोहन की नहीं कटिंग हो सकती, सोहन की नहीं कटिंग हो सकती। सेल उपर 200 है थले 2000 है, उपर वाला कट हो जाएगा उरे रह गया 1800। हुण एंट्री हो गई सी मोहन अकाउंट डैबिट टू सेल टू सोहन, बट उन्होंने एक गल कहती सेल बुक विच करैक्टली रिकॉर्ड है। दैन बेटा जिहदे विच करैक्टली रिकॉर्ड है उत्थे की आ जाएगा अपना सस्पेंस अकाउंट, उत्थे की आ जाएगा बेटा अपना सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, आ देखो बेटा उन्होंने साफ साफ लिखता सी करैक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक। बेटा परचेज बुक अंडर कास्ट है, सिंपल डैबिट बैलेंस थोड़ा अंडर कास्ट है, होट डैबिट कर दोगे टू सस्पेंस। अगे देखो बेटा कोई क्रेडिट सेल की सी 1200 की पर रोंगली पास करती असी परचेज बुक उरे कोई भी देखो बेटा पोस्टेड वर्ड नहीं है। ठीक है तो सिंगल अकाउंट मिसटेक नहीं है, पूरे विच है अपने दोनों ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री देखो बेटा असी की सी पानी सी रमेश टू सेल पाती परचेज टू रमेश, तो देखो की बन जाएगा रमेश टू सेल उसी तरह जो परचेज टू रमेश पाई है ओपोजिट रमेश टू परचेज। तो एंट्री थोड़ी की होगी रमेश आप कंबाइन कर देंगे रमेश अकाउंट डैबिट टू सेल टू परचेज। अगे गुड्स परचेज थोड़ा 5000 पोस्टेड एज 500 टू दी परचेज अकाउंट। बेटा परचेज अकाउंट के तुसी की सीगा 5000 पाना सी 500 पाता तो ये अंडर कास्ट है, किन्नी अंडर कास्ट है 4500। असी होर पा देंगे परचेज अकाउंट डैबिट टू सस्पेंस, वन साइडेड एरर है सस्पेंस आएगा क्योंकि डैबिट बैलेंस अंडर कास्ट असी होर बेटा डैबिट करता। ये ऊपर बेटा ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके आप कि जो ऑलरेडी अपना बैड डेट हो चुके थे जो रिसीव होए असी उन्होंने पर्सनल अकाउंट असी कहता क्रेडिट करता आना सी बैड डेट रिकवर्ड असी टू मोहन महेश चंद पाता की करोगे कैश टू बैड डेट रिकवर्ड जो रोंग है महेश टू कैश 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 कट हो गया अपना महेश टू बैड डेट रिकवर्ड एंट्री आ जाएगी। अगे चेक करो जी बेटा कोई परचेज किया 1040 का बट असी पाता 1400 का। ठीक है तो परचेज टू रमेश असी इन्ना पाना सी पर असी इन्ना पाता बेटा 1400 करोगे कि मैं परचेज टू रमेश। ठीक है जी अपना 1040 असी पा कितना दिता परचेज टू रमेश 1400 ओपोजिट कर दोगे 1400 बेटा बैलेंस थोड़ा माइनस होके पूरा 1040 कट हो गया पूरे रह गया 360। इस तरह रमेश विच डैबिट साइड कितना आएगा 360 तो एंट्री की होगी रमेश अकाउंट डैबिट टू परचेज। अगे बेटा असी एंट्री रिकॉर्ड करनी भूल गए एनीवेयर एडवरटाइजमेंट सी सैंपल या एडवरटाइजमेंट अकाउंट डैबिटेड टू परचेजेस क्योंकि असी कितने भी एंट्री नू रिकॉर्ड करना भूल गए बेटा इस करके रोंग एंट्री दी था पूरे क्वेश्चन ही नहीं राइज होंदा। अगे देखो बेटा गुड्स रिटर्न अपनी 1500 बाय ग्रीन एंड कंपनी वंस अगेन कितने नहीं रिकॉर्ड किया बेटा रिकॉर्ड कर दोगे सेल रिटर्न है ग्रीन एंड कंपनी अपन वापस कर रही है दैन एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। अगे देखो बेटा गुड्स वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता बट एंटर्ड इन द सेल बुक
ਐਂਡ ਪੋਸਟਡ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਸੇਲ ਟਰਨ ਟੂ ਗੁਪਤਾ, ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਟੂ ਸੇਲ। ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਸੇਲ ਟਰਨ ਟੂ ਗੁਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾਤਾ ਗੁਪਤਾ ਟੂ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਲ ਟਰਨ ਟੂ ਗੁਪਤਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਗੁਪਤਾ ਟੂ ਸੇਲ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਸੇਲ ਟੂ ਗੁਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਸ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੇਲ ਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ, ਸੇਲ ਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਸੇਲ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ 500 ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਕਾਸ਼ ਵਾ ਡਿਸਓਨਰਡ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੋਸਟਡ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਬੇਟਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਟੂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਟਾ ਅਸ਼ੋਕ ਟੂ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਟੂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਉਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਰੇ ਬੇਟਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਸੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ 680 ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 860। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅੰਡਰਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ 860, ਹੋ ਗਿਆ 680। ਬੇਟਾ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਅੰਡਰਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਡਰਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 180 ਅੰਡਰਕਾਸਟ ਹੈ, 180 ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ 180। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਹੈ 500 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅਗਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਟ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਟ ਵਾਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ 100 ਰੁਪਏ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਦਾਸ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅੰਡਰ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੰਡਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 3750 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕੇਸ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਵੇਜਿਸ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸ਼ੋ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪਾਤਾ ਵੇਜਿਸ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵੇਜਿਸ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਤਾ, ਓਪੋजिट ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਵੇਜਿਸ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਵੇਜਿਸ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 670 ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ, ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 600 ਪਾਤਾ। ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ 70 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ। ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ 670 ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ 600, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਆ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 700 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 30 ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਈਏ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਸਪੈਂਸ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ 200 ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੋਂ, डिसऑनर्ड हो गया डेबिट करता प्रिंटिंग स्टेशनरी। वंस अगेन कोई चैक बेटा रिसीव होंगे अगर डिसऑनर्ड करते हैं तो डेटर का नाम डेबिट करना होंगे प्रदीप टू बैंक बट असी डेबिट किनू करता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नू। तो इनू सही किवें करांगे प्रदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक
ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪੋजिट ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 10,000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੂ ਬੈਂਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਸੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਟੂ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬੈਂਕ ਟੂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ, ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਰੋਂਗ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਰੋਂਗ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ ਪੇਡ ਕੈਸ਼ 2800 ਬਟ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਬਟ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਜੋਤੀ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੋ ਜੋਤੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਜੋਤੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜੋਤੀ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋਗੇ 2000 ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 2800 ਨਾਲ, 2000 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 2800 ਚੋਂ, ਉੱਪਰਲਾ ਕੈਸ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 800। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਜੋਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 2000 ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਂਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ 2800 ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2000 ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 2800 ਚੋਂ, 2000 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 800 ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਸਪੈਂਸ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਜੋਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 10,000 ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਫ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਬਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼, ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ 1000 ਨੋਟ ਪੋਸਟਡ ਟੂ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਕਰੈਕਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 200 ਦੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਕਰਤੀਆਂ 2000 ਦੀਆਂ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 200 ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 2000, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਤਾ 2000, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੋਇਆ 1800, 200 ਪਾਣਾ ਸੀ 2000 ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ 1800 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਓਵਰਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼। ਬੇਟਾ 1000 ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ the balance in the account of Mr. Rahim 1000 है written off as bad debt but no account has been debited। सिर्फ बड़ा पढ़ने वाली गल है, no account has been debited, कोई अकाउंट डेबिट नहीं किया, मतलब जो क्रेडिट करना सी वो करता, एंट्री होनी सी बेटा बैड डेट टू रहीम। ठीक है जी, असी रहीम पाता बट बैड डेट नहीं पाया, तो असी की पा देंगे बेटा बैड डेट टू सस्पेंस, जो सही रिकॉर्ड किया पाया उहदी जगह की आ जाएगा बेटा सस्पेंस। ठीक है जी, तो बेटा ये थोड़ी लास्ट एंट्री आती है, देखो डेबिट बैलेंस ऑफ द 5000 पर्सन अकाउंट ऑफ मिस्टर जोहन करेक्टली हैज़ बिन ओमिटेड टू ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस भी नहीं रिकॉर्ड हुई
ਕਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਜੋਹਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡੈਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਐਰਰ ਹੈ ਡੈਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਸਸਪੈਂਸ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਐਪ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ AOC ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਬੇਟਾ